Okay, so let's begin. If you look here for scene switching, what we have done on a different stage, switch the scene on a different stage. The whole FXML will be loaded in a new window as a new scene. So with that new FXML, you will create a new scene, and that new scene will be loaded in a new window, by in our case stage. We have seen that. Okay, we have also seen this switch a scene on the same stage, অর্থাৎ current stage. So the whole FXML will replace the current scene as a new scene, right? We have seen these two scenarios. Now another scenario can be on a sub-region, scene switching on a sub-region of the current scene. তাহলে আমরা current scene-এই থাকবো. We will not create a new scene and replace that scene with that new scene. We will not do that. But what we'll do, instead of replacing the whole scene, we will load the FXML on a sub-region of the current scene. তাহলে current scene তো থাকবে, তার একটা নির্দিষ্ট এরিয়াতে আমরা আরেকটা FXML কে লোড করতে পারি. So if you will see this design pattern very common, where there will be a dashboard and you don't actually shift from dashboard. So within the dashboard, in a space, you actually keep changing the contents, okay, of different pages. In our case, different FXML. তো এইটার জন্য আমরা কি করেছি, আমরা আরেকটা প্রজেক্ট করেছি, but before that let me show you something new. Okay, now if your view has 10 options, you can place 10 buttons for that to trigger the to initiate the task, right? But still it doesn't look good to have 10 buttons. But if you want, you can do that. But if there are 100 options, will you put 100 buttons? No, it's not realistic, and also it's one of the worst user experience. So that's why you use menu bar. You just talk about it. Most of the application has menu bar. So that Scene Builder itself has a menu bar. Okay, Word itself has menu bar. Notepad itself has menu bar, right? So you see, lot of applications which provide you lot of options has menu bar, because you can actually arrange hundreds of options and categorize them into different menu. তো তাহলে মেনু বারের ক্ষেত্রে what can be the possibility? You can organize the source of the event in different categories and represent them, instead of button, represent them with menu items, and group the menu items in a menu and group the menus in a menu bar. Okay, now খেয়াল করেন, আমরা বলে থাকি ভিজুয়ালি আমরা যাই দেখি সবই একটা নোট. Did I say that or not? So I said that your text field, checkbox, radio button, combo box, these are all have their own name, class, but in general we call them node. Why do we say that? Because if you look into the node class, কথা বলেন না, if you look at the node class, you see this is the inheritance hierarchy and these are the controls. আমি যদি আপনাকে দেখাই নোড কারা নোড হতে পারে. So these are the direct subclass of node. Okay, if you want to use a webcam on your layout, then you can use a camera. If you want to have a drawing canvas, you can drag and drop a canvas on your anchor pen. If you want to hold an image, you can drag and drop an image view. But আপনি যদি একটা 3D shape বা regular shape আনতে চান, rectangle, circle, okay, triangle, তাহলে এগুলো নিয়ে আসতে পারেন drag and drop করে.
সুইং হচ্ছে ফর ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি, বিফোর এফেক্টস দেয়ার ওয়াজ সুইং, সো এটাতে আমরা যাচ্ছি না। বাট আমরা কিন্তু এগুলো কিছুই আনি নাই, আমরা এনেছি এগুলোর মধ্যে পসিবল নোড, দে অল কোয়ালিফাই টু বি নোড বিকজ দে আর সাবক্লাস অফ নোড, সো ইজ এ নোড ইচ অফ দেম। তাহলে প্যারেন্টের সাবক্লাসে যদি যান, now as a parent you can have a reason, you can have a web view, you can also represent a group, okay, যেমন বাটন গ্রুপ, ট্যাব গ্রুপ, ওকে, ইত্যাদি। রিজনের ভিতরে যদি আমরা যাই, then you can see chart, axis, control, pane, okay, they represent some reason, okay। আমরা যে নোটগুলো বসাই সেগুলো বেসিক্যালি কন্ট্রোলের মধ্যে, চার্ট আমরা করব, এখনো করি নাই, পেন আমরা ইউজ করেছি, অ্যান্ড মোস্টলি কন্ট্রোল। তাহলে কন্ট্রোলের মধ্যে আবার এই যেগুলো, ইফ ইউ ক্যান সি লেভেল, যে এই কন্ট্রোলগুলোর মধ্যে যেগুলোকে আবার লেভেল দেওয়া যায়, যেমন স্লাইডারে তো আপনি লেভেল দিতে পারবেন না, কিন্তু একটা বাটনে লেভেল দিতে পারবেন, একটা লেভেলে আপনি লেভেল দিতে পারবেন, রাইট। তো যেগুলোকে আবার লেভেল দেওয়া যায় সেগুলো আবার লেভেল, তার ভিতরে বাটন বেস বাটন। তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে বাটন ইজ এ নোট। আপনি বলতে পারেন ওকে, এই চয়েস বক্স ইজ এ নোট, কম্বো বক্স বেজের সাবক্লাস হচ্ছে কম্বো বক্স, আপনি বলতে পারেন কম্বো বক্স ইজ এ নোট, ওকে। আপনি বলতে পারেন টেবিল ভিউ ইজ এ নোট, আপনি বলতে পারেন ট্যাব পেন ইজ এ নোট, রাইট। তো তাহলে এগুলো আপনি অ্যাঙ্কর পেনে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে বসাতে পারবেন, সবই আসলে কোয়ালিফাইজ টু বি নোট। এখন আমি যদি আপনাকে এটাই দেখাই, লেটস সে এই যে হেল্প, এটা কি, হেল্পটা কি আসলে, হোয়াট ইজ হেল্প, হোয়াট ইজ প্রিভিউ, এই প্রিভিউটা কি? না না, মানে নোট 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 হিসাবে এটার পরিচয় কি? এফএক্স ক্লাস হিসাবে এটার নাম কি? না, এই যে এইটা, এই যে ফাইল এডিট, এগুলোকে যদি আপনি এফএক্স নোট, এফএক্স এর ক্লাস হিসাবে, অফকোর্স এফএক্স এর কোনো না কোনো ক্লাস, সেই ক্লাসের নামটা কি? নো, মেনু, মেনু। সো এটা একটা মেনু, এটা একটা মেনু, আর এগুলো হচ্ছে মেনু আইটেম। না, মেনুর ভেতরে মেনু রাখলে সাব মেনু, সেক্ষেত্রে এই দুটো মেনু আইটেম। তাহলে মেনু আইটেম আর পার্ট অফ মেনু কম্পোজিশন, আর এই অনেকগুলো মেনু পার্ট অফ দ্য মেনু বার composition, okay. Now when you say composition, the life cycle of part is dependent on the life cycle of whole. Part cannot exist independently. তাহলে এখন আপনাকে আমি দেখাই, এখন এখানে আপনি যদি, আপনাকে যদি বলি যে এখানে নোট কারা কারা, what the note, এখানে যেগুলো দেখতেছেন সবই নোট, এই সাবক্লাস যা দেখতেছেন সবই নোট, আবার এদেরও যদি সাবক্লাস থাকে সেগুলো নোট, বিকজ অফ দ্য ইজি রিলেশনশিপ। তাহলে আমি যদি এখন একটা, ফর এক্সাম্পল মেনু বার, ইজ ইট এ নোট? ইয়েস, বাট মেনু বার ক্লাসে যদি যান, মেনু বার কন্টেইনস মেনুস, ওকে, অবজারভেবল লিস্ট অফ মেনু। Our menu contains an observable list of menu item. Now, can I say menu is a menu bar? Can you say engine is a car? Can I say engine is a car? The composition, aggregation, establish has a relationship, not is a. Employee contains date. Can you say date is an employee? No, it's a field. তাহলে menu is not a menu bar. Menu bar contains a collection of menu. So menu does not qualify to be a note, but menu bar qualifies. আবার মেনুর মধ্যে আবার থাকে এক গাদা মেনু আইটেম। So menu item is not menu.
মেনু কন্টেন্টস মেনু আইটেমস। তাহলে মেনু আইটেম মেনু না, আবার মেনু যেহেতু মেনু বার না, তাহলে মেনু আইটেম মেনু এরা কেউই কিন্তু নোড হিসেবে কোয়ালিফাই করে না। এখন খেয়াল করেন, if I drag and drop a menu item, this is the menu item, it's not allowing me to drop here because it's not a node. It even doesn't allow me to drop a menu here because একটা independent menu cannot exist. It's not aggregation, it's composition. So menu instance can exist as part of a menu bar instance. Menu items can exist as part of a menu instance composition. But is menu bar a node? Yes, it is. এখানে আমরা দেখলাম menu bar is a node. So you can actually drag and drop a menu bar. No issue. Okay? আচ্ছা, এখন আমি যদি এখানে একটা বাটন রাখি, বাটনের কথা বাদ দেন, তো তাহলে এখানে প্রিভিউতে আমার মেনু বারটা এরকম দেখাচ্ছে। তিনটা মেনু বাই ডিফল্ট থাকে, একটা করে মেনু আইটেম থাকে। এখানে এক্সপ্যান্ড করলে আপনি দেখতে পাবেন। নাও ইউ ক্যান অ্যাড অর রিমুভ মেনু, and also inside any menu you can add remove menu items, duplicate করে বা drag and drop করে এটা করতে পারবেন। Okay, but does it looks realistic, this menu bar? এই মেনু বারের সাথে এই মেনু বারের ভিজুয়াল ডিফারেন্সটা কোথায়? What is the visual difference between this menu bar of your application and the menu bar of the scene builder? The bar extends till the end of the view, but here the bar stops here. So আপনি বলতে পারেন যে স্যার, what if I extend it? Now it looks realistic, but again, is it? Not really. কারণ হলো এটা অ্যাঙ্কর পেন। অ্যাঙ্কর পেন is coordinate based placing with a fixed width and height that you decide at the initial placing. The kaji anchor pane is not a good place for menu bar placement because menu bar expectation holo the entire width. তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে অ্যাঙ্কর পেনের জায়গায় বর্ডার পেন ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, অ্যাঙ্কর পেনে আপনি আরেকটা অসুবিধা হলো যে মেনু বারটা আমি চাইলে যে কোনো জায়গায় তো বসাতে পারি, যেহেতু অ্যাঙ্কর পেন। আমি যদি একটা মেনু বার এখানে বসাই, উইল ইট লুক গুড? বা এখানে বসাই, উইল ইট লুক গুড? তাহলে মেনু বার টিপিক্যালি কোথায় থাকে? at the top. So এই বিভিন্ন কারণে anchor pane is not suitable aesthetically, not programmatically, aesthetically is not suitable for menu bar. তাহলে আপনি যদি টপে রাখতে চান পার্মানেন্টলি, তাহলে আপনি বর্ডার পেন আনতে পারেন, because border pane has 5 borders: top, bottom, left, right and center. So border pane যদি আমি নিয়ে আসি, now you can see there are 5 borders and it is asking insert anything you want to this border. Now the caveat is you can only put one node in one border. তাহলে আমার সবগুলোই খালি, বলতে ইনসার্ট করো। তাহলে আমি যদি এখন একটা মেনু বার আনতে চাই, I can actually place it on any border that I want. Okay, top, bottom, left, center, অথবা এখানেও আমি প্লেস করে দিতে পারি। I see it is telling that top is already having a node which is menu bar. Okay, আচ্ছা, এখন ধরেন সেন্টারে আপনি একটা ডিজাইন করতে চান, যে একটা ইনপুট নিয়ে একটা বাটন ক্লিক করবেন, তাহলে একটা টেক্সট ফিল্ড দিব, সাথে একটা বাটন দিতে পারি। তাহলে ধরেন একটা টেক্সট ফিল্ড দিলেন বা একটা কম্বো বক্স দিয়ে একটা বাটন দিলেন। কম্বো বক্স থেকে আপনি কিছু সিলেক্ট করবেন, দেন ইউ উইল ক্লিক দ্য বাটন,
That is your objective. তাহলে আমি সেন্টার এটা দিয়ে দিলাম। Now if you want to put a button here, it is not allowing. Button is a valid node, but it's not allowing. Why? Because center is already occupied. You can only put one node in one border. Okay? বুঝতে পেরেছেন? তাহলে what is the solution? If you really want to make, you want to keep a menu bar at the top, so you choose border pen, but you also want to have a good design below the menu bar that is not allowing you more than one node, then what is the solution? Anchor pen. আপনি combo box না রেখে সেন্টারে একটা anchor pen রাখেন, বা যা রাখতে চান একটা কন্টেইনার রাখেন. So that container as a single node will be the at center. Now you can put other things in that container. Okay. So you can put any container. So I mean the anchor pen tai rakhi. Now you see our center of the anchor pen. Now what is the area of center? Center is the predator. ভূমিদস্যু. ভূমিদস্যু বোঝেন কি? আপনার পাশে একজন ভূমিদস্যু থাকে, কিছুদিন পরে গিয়ে দেখবেন আপনার জমি নাই, সে দখল করে বসে আছে। তো সেন্টার হলো ভূমিদস্যু, ও দেখতেছে লেফট রাইট বটমে কেউ নাই, ইট উইল এক্সপ্যান্ড এন্ড অকুপাই দ্যাট টেরিটরি। তাহলে এই টপ আর সেন্টারটাই পুরোটাই সেন্টার, কারণ লেফট রাইট বটমে কিছু দেওয়া নাই। এখন আমরা যদি এই সেন্টারে একটা অ্যাঙ্কর পেন দিয়েছি, কিন্তু দিয়েছি না? Now, who placed that anchor pen in the center? The UI designer. In Scene Builder, the UI designer placed an anchor pen. Where? কোথায়? Border pen এর কোথায়? এই যে সেন্টারে, এই যে এখানে দেখেন anchor pen is placed by UI designer by design at development stage. তার মানে সেন্টারে আপনি একটা অ্যাঙ্কর পেন দিতে পারেন, বা ফর দ্যাট ম্যাটার যে কোনো লেআউট দিতে পারেন। এফএক্সএমএল লোডারের লোড মেথড আপনাকে কি দেয়? ইফ ইউ রিকল এনি প্রজেক্ট, স্টার্ট মেথডে গিয়ে আমরা কি করি? এফএক্সএমএল লোডার, ওটার কনস্ট্রাক্টরে আমরা এফএক্সএমএল ফাইলের নাম দিয়ে দিই, তাহলে সে ইউআরএলটা পেয়ে যায়। লোকেশন নামে একটা ইউআরএল টাইপের ফিল্ড আছে এফএক্সএমএল লোডারের ভেতর, সেখানে ইউআরএলটা রাখে, অর্থাৎ কমপ্লিট পাথ। তারপর আপনি যখন বলেন যে এফএক্সএমএল লোডার অবজেক্ট ডট লোড, ও আসলে ওই ইউআরএল ইউজ করে এফএক্সএমএল ফাইলের লোকেশনে গিয়ে ওটাকে কোড অ্যানালাইসিস করে ওর যে প্যারেন্ট নোড সেটা রিটার্ন করে। সো টিপিক্যালি সেটা একটা অ্যাঙ্কর পেন বা বর্ডার পেন বা হোয়াটএভার। তাহলে আপনি কিন্তু এফএক্সএমএল লোডারের লোড আপনাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারে। সো এইখানে আমি ডিজাইন টাইমে একটা অ্যাঙ্কর পেন সেট করেছি। আমি চাইলে প্রোগ্রামেটিক্যালি at run time I can set an anchor pen here from an FXML by using the load method. So FXML loader load method আমাকে যে কোনো FXML এর parent দিয়ে দিবে, and I can set that parent to the center of the border pen at run time based on some button click or something like that. Are you following? Okay, এখন আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে what type of node কে আমরা fxid দিয়েছি? আমরা fxid অ্যাসাইন করেছি কোন কোন? হ্যাঁ, সবই যে নোড ছিল তা না। যেমন টেবিল কলাম কি নোড? টেবিল ভিউ ইজ এ নোড। টেবিল ভিউ আপনি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে বসাতে পারবেন, টেবিল কলাম আপনি ড্র্যাগ করে বসাতে পারবেন না। উইদাউট টেবিল ভিউ টেবিল কলাম ক্যানট এক্সিস্ট অন ইটস ওন। সো ওই সেন্সে নোড না, কিন্তু টেবিল কলামের তো এফএক্সআইডি দিতে হয়। বাট আমরা ইন জেনারেল এফএক্সআইডি দেই যেখান থেকে আমরা ডাটা ক্যাপচারিং, ডাটা এক্সট্রাকশন এন্ড ডাটা সেট করা, এরকম কোনো বিষয় থাকে, মানে অর্থাৎ যে এলিমেন্টগুলো পার্ট অফ ইনপুট আউটপুট, ওগুলোতে আমরা এফএক্সআইডি দেই টু এক্সট্রাক্ট দ্য ইনপুট অথবা টু হোল্ড দ্য আউটপুট, রাইট?
But do we give FX ID to a button? Do you give FX ID to a menu item? Now, button menu item, they actually just act as the source of the event to trigger the event. আমি একটা মাউস ক্লিক করলাম কোন বাটন এই বাটন, so execute the on action for that button. That is the role of that button. তাহলে আপনাকে যদি কোশ্চেন করা হয় যে do we give FX ID to buttons, এখানে এই কোশ্চেনটা আছে যে do we assign FX ID to button? Answer হলো generally no, unless we want to make a change to the button itself. For example, disabling the button, changing the text of the button, changing font. Button কি আপনি একটু চেঞ্জ করতে চান as part of that event, তখন আপনি বা কোনো ইভেন্ট তখন আপনি অন অ্যাকশন বা কোনো একটা হ্যান্ড এফএক্স আইডি লাগবে তখন বাটনে, বাট আদারওয়াইজ ইট ইজ নট ওকে। তো বাটনেরই আমরা এফএক্স আইডি সাধারণত দিতে চাই না if we don't want to do something flashy, fancy, visual change or effect on the button itself. অ্যাঙ্কর পেনে কি আমরা কখনো এফএক্স আইডি দিয়েছি? কখনো দরকারও পড়ে না, we never even thought that. But if you want to assign, if you want to load a FXML itself in the center, you need to get the parent of that FXML using fxml loader.load, and you have to assign that whatever the load method gives you, anchor pen or whatever, to the center of this border pen. So you need to use a setter method, set center of border pen class. So to have a client now, you need an FX ID of the border pen. তাহলে আপনার লেআউটেরও কিন্তু FX ID লাগতে পারে if you want to call method of the layout at runtime. তাহলে আমাদের আগের দুই ধরনের সিনারিওতে সেটা প্রয়োজন ছিল না, বাট নাও উই ওয়ান্ট দ্যাট। তো তাহলে আপনি আপনার বর্ডার পেনেও একটা এফএক্স আইডি দিতে পারেন। তাহলে এই আলোচনাটুকু ক্লিয়ার? ওকে, নাও লেটস সি দ্য প্রজেক্ট। So this is the project. Now here we have a dashboard FXML. This is the dashboard FXML. Now what we have here? Can you see? এইটা আমি আগের সেকশনে বসে বসে বানালাম, সো আপনাদের টাইম সেভ হচ্ছে। নোটগুলো দেখেন, নোটগুলো দেখলেই তো আপনি বুঝতে পারবেন হায়ারার্কিতে। এই যে বর্ডার পেন, তাহলে টপে কি আছে? মেনু বার। সেন্টারে কি আছে? এইটাই যে সেন্টার, কি করে বুঝলেন? এই যে আইকন দেখলে বোঝা যায় সেটা হচ্ছে সেন্টারে। আর লেফটে কি আছে? ভি বক্স, আমরা বাটনগুলো ভার্টিক্যালি রাখতে চাই। আর রাইটে কিছু নাই, সো সেন্টার রাইট দখল করে ফেলছে। আর বটমে আমরা একটা লেভেল রাখছি, যে ব্রাউজারে যেমন স্ট্যাটাস বার থাকে ওরকম একটা স্ট্যাটাস ফ্ল্যাশ করার জন্য একটা লেভেল রাখা হয়েছে। তা এখন এই বাটনগুলোর অন অ্যাকশনে আমি একটা ফুল ফ্লেজড এফএক্সএমএল ফাইল লোড করব সেন্টারে। Remember, look, I am not changing the scene. Scene is already loaded in my window stage. তাহলে আমার এই যে border pen view .fxml এটাই আমার স্টার্ট মেথডে লোড হবে। set scene, set stage. তাহলে my stage dot set scene প্যারামিটারে আমার এই border pen এর যে scene. But now clicking on this button, I'll be loading this option 1 view fxml or option 2 view fxml or option 3 view fxml. So they are independent fxml file. এদেরকেও independent scene হিসাবে করা যেত, but now we don't want to do that because we want to make our control panel visible. So if that is the design approach, then you can do that. তাহলে এদেরকেও তো আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিউ সিনে এদের
প্যারেন্টকে পাঠিয়ে সেই সিনটাকে কোন একটা স্টেজে সেট করতেই পারতাম, কিন্তু এখন কিন্তু আমরা নিউ সিন বানাবো না এদের প্যারেন্ট দিয়ে, বরং এদের প্যারেন্টকে আমি বর্ডার পেনের সেন্টারে সেট করে দিব। কারণ আমরা দেখলাম যে বর্ডার পেনের সেন্টারে যে কোনো একটা নোটই রাখা যায়, এই লেআউট গুলোও তো নোট, আপনি লেআউটও অ্যাসাইন করতে পারেন। তাহলে দেখেন এটা কি বোঝা গেল? তাহলে দেখেন এখন আমি অন অ্যাকশনে কি করেছি দেখেন, ধরেন এই ড্যাশবোর্ড সিনের যে অন অ্যাকশন কন্ট্রোলার, আই হ্যাভ তিনটা বাটনের জন্য তিনটা অন অ্যাকশন আছে। অপশন 1 বাটন অন অ্যাকশন, ওকে, অপশন 3 বাটন অন অ্যাকশন, অপশন 2 বাটন অন অ্যাকশন। So what I did here, I am getting the URL of the option 3 dot option 3 view fxml, যেটা অপশন, ও এটা অপশন 1 বাটন তাই না, তাহলে এটা হবে অপশন 1 ভিউ, এটা হচ্ছে অপশন 3, এটা হবে অপশন 3 ভিউ, এটা অপশন 2, অপশন 2 ভিউ। তাহলে আমার যে বাটনটার অন অ্যাকশন, সেই বাটনটার অন অ্যাকশনে গিয়ে আমি যে এফএক্সএমএলটা সেন্টারে আনতে চাই তার লোকেশনটা নিয়ে নিলাম এফএক্সএমএল লোডারের ভেতর, মাই এফএক্সএমএল লোডারের ভেতর। এখন মাই এফএক্সএমএল লোডারের লোড আমাকে কি করবে, এই অপশন 1 ভিউ এর যে প্যারেন্ট সেটা দিবে, which is an anchor pen. Now I am using that anchor pen as the parameter of the set center method of border pen. Now to be able to do that, I need an fx id of my border pen. তো তাহলে এখন যদি এটা আপনাকে আমি রান করে দেখাই, এই যে এটা কোনটা, ড্যাশবোর্ড ভিউ ডট এফএক্সএমএল, এইটা দিয়ে একটা নিউ সিন করা হয়েছে এবং সেই সিনটাকে স্টার্ট মেথডের যে স্টেজ মাই স্টেজ ওটাতে সেট সিন করে স্টেজ শো করা হয়েছে। সো দিস scene is loaded into that window stage. Now if I click here, I am not changing the scene, এই সিনেই থাকবো, এগুলো কিছুই চেঞ্জ হবে না, মেনু লেফট টপ এগুলো কিছুই চেঞ্জ হবে না, শুধু সেন্টারে আমি এই যে দেখেন অপশন 1 ভিউ এফএক্সএমএল কে লোড করছি, নট অ্যাজ এ সিন, নট অ্যাজ এ সিন, ওটার প্যারেন্টকে আমি সেন্টারে সেট করে দিয়েছি। এই যে মেক সেন্স? তাহলে দিস ইজ অলসো ডিজাইন প্যাটার্ন। এখন আমাকে একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেন এরকম ডিজাইন প্যাটার্ন কোন কোন অ্যাপে আপনারা ইউজ করছেন? অনেক অ্যাপেই আছে। ডেসকোর অ্যাপে, মোবাইল অ্যাপ না ওয়েব অ্যাপ? ওকে, তারপর সবাই ফ্যামিলিয়ার এরকম দু একটা অ্যাপের কথা বলেন দেখি। আপনাদের আইরাসেই আছে, আইরাসের ড্যাশবোর্ডে যদি ঢোকেন, এখানে কি সিন সুইচ হবে? হবে কি হবে না? এটাকে যদি আপনি একটা এফএক্সএমএল অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে কনসিডার, ইটস অ্যান ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, বাট আমরা তর্কের খাতিরে বলছি যে লেটস অ্যাজিউম ইটস অ্যান এফএক্সএমএল অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে আপনার এই স্টেজে একটা সিন লোড হয়েছে, কোন সিন? ড্যাশবোর্ড সিন, ড্যাশবোর্ড ভিউ ডট এফএক্সএমএল, ওইটা দিয়ে একটা সিন বানিয়ে মাই স্টেজে লোড করছেন। এখন আপনি এই সিনটাতে আছেন, এখন এই লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে কি হবে? Will it replace the whole scene? Yes, it will replace the whole scene and load your dashboard scene. তার মানে এই ক্ষেত্রে লগ ইন বাটনে আমাদের এই অপশনটা কাজ করবে, স্টেজ সেমই থাকতেছে, সিনটাকে রিপ্লেস করে দিচ্ছে। ওকে, তো সেটা হলো, ওকে সেটা হোক, তাহলে সেটা হলো। এখন এই যে বাম পাশের যে নেভিগেশন, এইটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না, তাই না? এখন ধরেন এগুলো যদি আলাদা আলাদা এফএক্সএমএল হিসেবে চিন্তা করেন, তাহলে দেখেন
এই যে এই পাশে কি চেঞ্জ হয়েছে, উপরের ব্যানার চেঞ্জ হয়েছে, তাহলে তাহলে আই এম নট চেঞ্জিং দ্য সিন, রাদার এই মাঝখানের অংশে আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এইচটিএমএল ফাইল লোড করতেছি বা ওয়েব পেজ লোড করতেছি। ইন আওয়ার কেস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এফএক্সএমএল কে আমরা এখানে লোড করতে পারি। ওকে, এই দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাহলে শুধু এই অংশটুকু চেঞ্জ হচ্ছে। So I am not replacing my page with a brand new page. আমি আমার পেজের, এটা যেহেতু ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, আমার পেজের একটা রিজনকে আমি ইউটিলাইজ করতেছি টু লোড আদার পেজেস। তা আমরাও সেটা করতে পারি আমার সিনের একটা পার্টিকুলার পার্টকে। সো দিস ইজ অলসো এ ডিজাইন প্যাটার্ন, ইউআই ডিজাইন প্যাটার্ন। না আপনি কি করবেন, দ্যাটস আপ টু ইউ। You can actually make a combination of all three depending on the use case. তাহলে ড্যাশবোর্ড পার্টে আপনি চাইলে এরকম একটা রাখতে পারেন, আবার লগইনের সময় আপনি এটা ইউজ করতে পারেন। ওকে, ইট ক্যান বি কম্বিনেশন অফ অল থ্রি। তাহলে আমাদের সিন সুইচিং শেষ। এখন আসেন মেথড চেইনিং, এটা 10 মিনিট লাগবে। Now, what do you mean by method chain? একটু বলেন তো দেখি কমন সেন্স কি বলে। Now, method is we create method to call them. কল করার উদ্দেশ্য যদি না থাকে মেথড বানাবো কেন, তাই না? So, if there is method, we call it. মানে আরেকটা কলার মেথড থেকে কল করা হয়। Okay. Now, you can make independent calls to those methods as many times as you want, or you can chain multiple calls in one statement. So if you chain multiple calls in one statement, then you call it method chaining. Now we have actually used it without discussing. কারণ হলো লার্নিং বাই ডুইং। আমাদের দরকার ছিল, আমরা ইউজ করে ফেলছি উইদাউট ডিসকাসিং। এখন আসেন এটা কিভাবে কাজ করে একটু দেখি। Let's say some class has 3 methods. Okay, some class has 3 methods: public void method 1, public void method 2, public void method 3. Okay, now in another class, how many objects are there available to another method? How many some class objects is accessible from this another method? বলেন, আপনার এই স্ক্রিনশট দিয়ে যদি কুইজে কোশ্চেন দিয়ে দিই যে how many some class objects are accessible to this another method from this another method, কয়টা? Is the question clear? কি বলেন, কোশ্চেন কি? another মেথডের কাছে কয়টা সাম ক্লাস অবজেক্ট accessible, মানে within the scope. How many some class objects instances are within the scope of another method of another class? Now it could be a potential question for your quiz, for example. তাহলে এগুলো এখন তো আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে পারতে হবে। সিম্পল, দেখলেই বোঝা যায়। আপনি স্কোপ বুঝেন, এটা না পারার কিছু নাই। একটা কোনটা আপনি বলেন, এখানে কয়টা অবজেক্টের নাম দেখা যাচ্ছে এই স্ক্রিনশটে? তিনটা ওবিজে 1, ওবিজে 2, ওবিজে 3। তিনটাই কি উইদিন দ্য স্কোপ অফ অ্যানাদার মেথড? এটাই ছিল কোশ্চেন। Can another method use all 3? No? Why not? If you say no, give justification. Can another method, if another method wants, can another method make obj1 as client to call a method of some class? Yes, it can. অসুবিধা কি? এটা তো another classের field,
তাহলে এটা অ্যানাদার ক্লাসের ফিল্ড, মানে এটা এই মেথডে অবশ্যই অ্যাক্সেসিবল। হ্যাঁ, ওবিজে, হ্যাঁ, ওবিজে 1 হচ্ছে অ্যানাদার ক্লাসের একটা ফিল্ড। কনস্ট্রাক্টর তো এইটা ওবিজে, এটা হচ্ছে লোকাল অবজেক্ট, এটা একটা, এটা এটা তো অ্যানাদার ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর। অ্যানাদার ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর অ্যানাদার ক্লাসের ফিল্ডকে ইনিশিয়ালাইজ করবে। ও আচ্ছা, সরি, হ্যাঁ, এটা মাই মিস্টেক। ওকে, হ্যাঁ, তাহলে কয়টাকে পারবে সে? তিনটাকেই পারবে, কারণ another instance will come as parameter। তাইলে সে তিনটাকেই ক্লায়েন্ট বানাতে পারে। obj1 ডট মেথড 1, obj2 ডট মেথড 2, তিনটাই অ্যাক্সেসিবল। আবার একটাকেও বানাতে পারে, যে একটা ক্লায়েন্টই তিনটা মেথডের জন্য ইউজ হচ্ছে অ্যাজ ক্লায়েন্ট। আর এখানে তিনটা ডিফারেন্ট ইনস্ট্যান্স, তিনটা ডিফারেন্ট মেথডের জন্য ইনস্ট্যান্স হিসেবে ইউজ হচ্ছে। পসিবল। কতটুকু লজিক্যাল সেটা আপনাকে আপনার ক্লাসটা কি রিপ্রেজেন্ট করে, হোয়াট ইজ দ্য ইউজ কেস, তার উপর ডিপেন্ড করবে, বাট টেকনিক্যালি পসিবল। এখন এখানে কোনো চেইন হয় নাই, সেম ক্লায়েন্ট ফর অল থ্রি মেথডস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট কল। ওকে, সো নো চেইন ইজ হিয়ার, নো চেইন। ওকে, এখানে ডিফারেন্ট ক্লায়েন্ট ফর অল থ্রি মেথড কলস। এখন যদি আমি চেইন করতে চাই, তাহলে this is how it will look. Okay, so this is the case of a method chain where same client for all three method calls. So the methods will trigger one after another, crackers এর মতো। আপনি একটা সুতার মধ্যে অনেকগুলো ক্র্যাকার্স যদি বেঁধে রাখেন, একটাতে ফায়ার দিলে কি হবে? ওর যখন জ্বলা শেষ হবে, ও তখন লাস্ট মাথায় গিয়ে পরেরটাকে ইগনাইট করবে। সো দে উইল ইগনাইট ওয়ান অ্যানাদার ইন এ ডেজি চেন ফ্যাশন, তাই না? এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মেথড চেন। এখানে মেথডই ইনিশিয়েট করবে, ফার্স্ট কল উইল ইনিশিয়েট দ্য সেকেন্ড কল উইল ইনিশিয়েট দ্য থার্ড কল। So this is method chain. But you need to remember that there has to be client for all three calls. Ji, bolen. Huh? Yes, it's sound মনে হয়। বন্ধ করে দেন, সিপিইউ গুলো বন্ধ করে দেন। এই চাপ দিয়ে ধরেন, হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট হয়ে যাবে। ওই চাপ দিয়ে ধরেন, চাপ দিয়ে ধরলে কি হবে? হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট। Now if you look at the selected code alone, the blue color code on the screen, implicit client, explicit client নিয়ে কথা বলছি না আমরা। Now is there any explicit client for this call method 1? Is any client specified here? এই যে মেথড 1 কলটা করা হলো, এটা কি ক্লায়েন্ট স্পেসিফাই করে দেওয়া হয় নাই? হু ইজ দ্য ক্লায়েন্ট? অবজেক্ট 1, obj1। ওকে, নাও আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মেথড 2 মেথড 3 তে কোনো ক্লায়েন্ট বলে দেওয়া হয় নাই। সো who should be the client for method 2? বাট আপনি তো কিছু বলেন নাই, আপনি তো obj1 কে ক্লায়েন্ট বানাইছেন শুধু মেথড 1 এর জন্য। এখানে কি আপনি কোনো ক্লায়েন্ট আছে? এটার বাম পাশে, এটার বাম পাশে কি আছে? মেথড কল। whatever is at the left side of the dot is method call, কিন্তু আমরা জানি যে ডট ইজ এ মেম্বার অপারেটর। সো ডট ডান সাইডে থাকে মেম্বার, বাম সাইডে থাকে ক্লায়েন্ট অফ দ্যাট মেম্বার।
সো ডান সাইডে মেম্বার বুঝলাম মেথড 2 ইটস এ মেথড, তাহলে বাম পাশে তো একটা ক্লায়েন্ট লাগবে, বাট আই সি টেকনিক্যালি বাম সাইডে একটা মেথড কল। এটার মানে হলো দ্যাট মেথড কল মাস্ট প্রোভাইড দ্য ক্লায়েন্ট ফর দ্য সেকেন্ড কল। So the return type void will not work. So if we want this to work, what should be the return type of method 1? Sum class. Okay, and then what you should return? What should be the return statement? If you want the same client, then return this. And if you want a different client, then you have to return a different instance. তো তাহলে আমাদের এখানে আমরা এখন এই void দিলে কিন্তু মেথড চেঞ্জ হবে না। So now we will put some class is the return type. Now you have to return this if same client to be used for next call of the chain. অথবা আপনাকে একটা ডিফারেন্ট একটা ইনস্ট্যান্স রিটার্ন করতে হবে if different client to be used for next call of the chain. Now can you give a real example? A sum class বলে তার কোনো ক্লাস হয় না, the practical class দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিতে পারবেন মেথড চেইন? হ্যাঁ, কম্বো বক্স যেমন। ওকে গুড, তাহলে কম্বো বক্সে কি করেছি আমরা বলেন। ধরেন ডিপার্টমেন্ট কম্বো বক্স ডট গেট আইটেমস ডট অ্যাড, তো যে আমরা বললাম না যে আমরা ইউজ করছি উইদাউট ডিসকাসিং। ওকে, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য সিনারিও দেয়ার? সেম ক্লায়েন্ট অর ডিফারেন্ট ক্লায়েন্ট? সেম ক্লায়েন্ট। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। আপনি বলছেন ডিপার্টমেন্ট কম্বো বক্স, সরি এটা হচ্ছে আমার ইনস্ট্যান্স, ওকে, এফএক্স আইডি ডট গেট আইটেমস ডট অ্যাড। Now this is a method of which class? How do you know? Because client is a combo box object, that's how you know, even without looking into the code of the combo box class. Combo box class এর কোড দেখার প্রয়োজন না, আপনি কল দেখেই বুঝতে পারেন who is the client, department combo, what its type, combo box, so it's a combo box class method. Okay, and add method you are adding where? Combo box contains composition and array list, observable list handle, interface handle, implementing class instance, observable list handle, array list instance. তাহলে এই অ্যাড হচ্ছে array list ক্লাসের মেথড। সো এইটার কেসটা কি? meaning different methods of different class, that is also a possibility. Only requirement is the previous call must return the client of the next call. তার মানে previous call এর return type should be the class type of the next method. এইটুকুই রিকোয়ারমেন্ট। এখন প্রিভিয়াস মেথড ওই ক্লাসেরই মেথড না অন্য ক্লাসের মেথড ডাজন্ট ম্যাটার। আমাদের মেথড থেকে আমরা স্ট্রিং রিটার্ন করি না, তো স্ট্রিং তো একটা ডিফারেন্ট ক্লাস। এই যে এফএক্সএমএল আমরা যে স্টার্ট মেথডে যদি যাই, দেখেন এখানে কি কোনো চেইন হচ্ছে না? ইজ দেয়ার এনি চেইন? এখানে কিন্তু কোনো চেইন নাই। বাট আপনি যদি এফএক্সএমএল লোডার ক্লাসে ঢোকেন বা যে কোনো লাইব্রেরি ক্লাসে ঢুকলেই পাবেন এই দেখেন 262, ইজ দেয়ার এনি চেইন?
ইয়েস। তাহলে কোন মেথডের সাথে কোন ক্লাসের মেথডের সাথে কোন ক্লাসের মেথড চেইন হচ্ছে বলেন তো দেখি, ট্রাই করেন। লোকেশন এখানে ক্লাস না, লোকেশন হচ্ছে ক্লায়েন্ট, কিন্তু লোকেশন তো একটা অবজেক্ট নেম, ক্লাস হ্যান্ডেল, ওটা টাইপ কি? আপনাদের বলছিলাম না যে কনস্ট্রাক্টর সেট দ্য ইউআরএল টু এ ফিল্ড কল লোকেশন, এটা হচ্ছে ইউআরএল ক্লাসের একটা অবজেক্ট। তাহলে এই যে আপনার এফএক্সএমএল লোডার ক্লাসে একটা ফিল্ড আছে যার নাম হচ্ছে লোকেশন, বাট তার টাইপ হচ্ছে ইউআরএল, অর্থাৎ কমপ্লিট লোকেশন। তাহলে ইউআরএল ক্লাসের মেথড টু এক্সটার্নাল ফর্ম, এটা ক্লায়েন্ট হচ্ছে একটা ইউআরএল ক্লাসের অবজেক্ট লোকেশন। দিস ডট না দিলেও চলে, দিস ডট না দিলে এটা ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট, মানে আপনার যে কারেন্ট এফএক্সএমএল লোডার সেটাই এটার ক্লায়েন্ট, সেটার ফিল্ড, ওইটা বোঝানোর জন্য। এখন ও কি রিটার্ন করবে? এই ওইটাই তো আমার ইকুয়ালস এর ক্লায়েন্ট সাপ্লাই দেবে, তাহলে ও রিটার্ন টাইপ কি হওয়া উচিত? ইকুয়ালস ইজ এ মেথডও আমরা জানি স্ট্রিং ক্লাস, বাট তার মানে এই না যে অন্য ক্লাস ইকুয়ালস থাকতে পারবে না। In fact, every class has equals. Why? It's inherited from object. Every class has equals method. Now, you may overload it or override it even. But if you don't do anything, you already have equals method. এই ক্ষেত্রে এটা কোন ক্লাসের ইকুয়ালস? এটা বেসিক্যালি স্ট্রিং ক্লাসের ইকুয়ালস। So you can actually check here. এই যে রিটার্ন টাইপ স্ট্রিং। তাহলে এখানে ইউআরএল ক্লাসের two external form method chained with equals method of string class. That's why this method to external form returns a string. Okay? এখন আপনার প্রজেক্টের কনটেক্সটে একটা এক্সাম্পল দেন দেখি। সবচেয়ে ভালো হয় যদি টু ডিফারেন্ট ক্লাস টু ডিফারেন্ট মেথড, সেটা দিতে পারলে ভালো। লেটস ডু এ এক্সারসাইজ ফর 2-3 মিনিটস, করেন এটা দেখি। আপনার ম্যাট্রিক্স ক্লাস যদি আপনি ধরেন, ম্যাট্রিক্স ইজ এ মডেল ক্লাস, ওকে। এখন আমি যদি এখানে তিনটা ম্যাট্রিক্স অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করি, M1, M2, M3, let's say there are overloaded constructors, তাহলে M1 কি করবে? 3/5, ওটা হচ্ছে ডাইমেনশন, তার মানে যে ভ্যালস ম্যাট্রিক্সের ভিতরে যে একটা 2D অ্যারে আছে ভ্যালস, ওটা 3/5 অ্যালোকেট করে র্যান্ডম ভ্যালু রাখবে। এখানে কিছুই দেয় নাই, তাহলে 10/10 0 রাখবে। এখানে থার্ড প্যারামিটার, তার মানে এটা 3/4, ভ্যালুস উইল বি 0 to 99, মানে আপার লিমিট। ওকে, সো লেটস অ্যাজিউম দিস ইজ দ্য ওয়ে উই হ্যাভ কনস্ট্রাক্টরস ইন ম্যাট্রিক্স ক্লাস। এখন আমি যদি এখানে এটা কল করি, হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল? Same client, different client. What do you think? So there is a show matrix method. It prints the matrix. অর্থাৎ যে ভ্যালসটাকে সে একটা 2D ফর্মে প্রিন্ট করে। ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স, তার যে ক্লায়েন্ট তাকে সে ট্রান্সপোজ করে দেয়, অর্থাৎ 3/5 will be 5/3 and rows values will be the columns values. So what logically you can deduce from this chain? What you are trying to achieve? You are trying to print a matrix before and after transpose. So the client should be same or different? Same. তাহলে show matrix should return type should be matrix. Transpose matrix also return type should be matrix. And what will return here? Return this. এখানেও return this. এখন কমপ্লেক্স নাম্বার ক্লাস তো মনে আছে আপনাদের, we have done that, right?
Now let's say we have declared some complex number, instantiated some complex number. Now we have instantiated C1 3 plus 5i, C2 5 plus 6i, and C3 10 plus 10i. এখন আমি যদি বলি যে C4 equal to C1 dot add C2, what add will return? What is the return type of add, first of all? না, এগুলো কমপ্লেক্স নাম্বারের অবজেক্ট। এই যে উপরে দেখেন কমপ্লেক্স নাম্বার প্রজেক্ট আপনারা করছেন, সেখানে অ্যাড মেথডও ছিল, সেটাও আমরা করেছি। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রিটার্ন টাইপ অফ অ্যাড মেথড? কমপ্লেক্স নাম্বার। অ্যান্ড উইল ইট রিটার্ন দিস? যেহেতু রিটার্ন টাইপ কমপ্লেক্স নাম্বার, একটা রিটার্ন স্টেটমেন্ট লাগবে। তাহলে রিটার্ন স্টেটমেন্টটা কি রিটার্ন দিস সেমিকোলন নাকি অন্য কিছু? দিস যদি রিটার্ন করে, কাকে রিটার্ন করবে? C1। তাহলে C1 আর C2 এর অ্যাডেড রেজাল্ট কি C1? তাহলে সে কি রিটার্ন করবে? একটা থার্ড অবজেক্ট রিটার্ন করবে। আমাদের কোডে সেটার নাম ছিল 10। আমরা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার 10 ডিক্লেয়ার ইনস্ট্যান্সিয়েট করে ওখানে আমরা রিয়েল ইমাজিনারি ইভ্যালুয়েট করে ওই রিটার্ন 10, রাইট? এখন যদি আপনাকে বলি এখানে কি হচ্ছে, you don't need to change the code, you can simply chain it because add returns a complex number. But now who is the client of the first add call? C1. And who is the client of second add call? 10. তার মানে এখান থেকে আপনি পাবেন temp dot which is returned by first add C3, ও একটা temp রিটার্ন করবে। তাহলে এই সেকেন্ড অ্যাডেড যে temp সেটাই C4 এ যাবে। রাইট হ্যান্ড সাইড cannot be assigned to left hand side unless the right hand side is fully evaluated। তাহলে আমার যখন এখানে it is fully evaluated, তাহলে এই tempটাই C4 এ যাবে, কিন্তু এখানে কিন্তু fully evaluated না, এই সেমিকোলন শেষ হওয়া পর্যন্ত এটা কাজ করবে, then it will assign to the left hand side। তাহলে এফেক্টিভলি এখান থেকে যে টেমটা পাবেন সেটা বেসিক্যালি C1 plus C2। তার মানে এখান থেকে যে টেমটা আসবে সেটা বেসিক্যালি C1 plus C2 plus C3। So you see you are chaining the add method. You don't need to do anything extra. আপনার কোড যা আছে তাই, just chain it and use it. And if you look into the library class code, এখানে দেখবেন frequently change করা হচ্ছে। আমরা যে কাউন্টিনে মাথা আনছি না গত ক্লাসে, ওইখানে একটা কথা একটু বলে নেই, একটুখানি পেন্ডিং ছিল আপনাদের সেকশনে, এটা আমি গত পরে আপনাদের সেকশনের পরে এটা অ্যাড করছি। এটা বলার পরে আপনার এক্সারসাইজটা করে আমাকে দু একটা এক্সাম্পল দিবেন। আজকে কি আমরা ফাইল শুরু করতে পারবো? শুরু করতে 20 মিনিট তো আছে, হ্যাঁ? নেক্সট ক্লাসে করতে চান? আচ্ছা, এরিক এই সমস্ত কথা বলেন কেন? আপনি তো আর বলবেন যে না এখনই করেন। বেশি ও খান নাই কিছু? আচ্ছা, ওকে। এখানে দেখেন এখন আমরা গত ক্লাসে কি করেছিলাম করেন, আমি যদি ওই প্রজেক্টটা ওপেন করি এখন, তাহলে এটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি, এই প্রজেক্টটা দিয়ে দিব আপনাদের। ওই হিল সুইচিং এর কোডগুলো আপনারা কপি পেস্ট করতে পারেন, ওটার জন্য কোনো মার্ক নাই, কারণ ওখানে আসলে there is no brainer, a set of 3-4 লাইনের কোড, just change the file name and decide in which window you will load it। তো কাজে ওটার জন্য কোনো মার্কও নয়, ওটা আপনি কপি পেস্ট করে করতে পারেন। আর যদি এই ডিজাইন প্যাটার্নটা ইউজ করতে চান এই প্রজেক্টটাও দেওয়া থাকবে, সো ইউ ক্যান জাস্ট গেট দ্য টেমপ্লেট হিসাবে এটা দেখতে পারেন। ওকে, আমরা যদি আগের প্রজেক্টটাকে ওপেন করি, গত ক্লাসের প্রজেক্টটাকে, হুইচ ওয়াজ
ফাইনাল এক্সাম প্রিপারেশন প্রজেক্ট এটা ছিল নাকি সিন সুইচিং এর এটাই তো ছিল হ্যাঁ না যখন আমাদের কাছে সেম স্টেজে আমরা আনতে চাই my stage is not available to the online right so if you look at the main application class এই যে মাই স্টেজ এটাতে আমরা আমাদের সিনটাকে সেট করেছিলাম রাইট কিন্তু আমি এখন কি করতে চাচ্ছি আমার কন্ট্রোলারে গিয়ে I want to use the same my stage কিন্তু my stage handle is not out of my scope so আমি তখন আমার ইভেন্টকে ব্যাকট্র্যাক করে স্টেজটা বের করে নিয়ে আসছিলাম we have seen that if you recall তো এইখানে দুইটা কথা বাকি আছে সেটা আপনাদের মানে কশন হিসাবে মাথায় রাখবেন সেটা হলো দেখেন এই যে আপনি যখন বলছেন যে গেট সিন ইটস এ মেথড অফ নোট ক্লাস তাহলে গেট সিন মেথড আপনি তখন ইউজ করতে পারবেন ইফ দ্য সোর্স অফ ইউর ইভেন্ট ইজ কোয়ালিফাইজ টু বি এ নোট না হলে কিন্তু কাজ করবে না তাহলে আপনার সোর্স অফ ইভেন্ট ক্যান বি বাটন নাও ডাজ বাটন কোয়ালিফাইজ টু বি এ নোড ইয়েস কিভাবে ওই যে আমরা ক্লাসের শুরুতে দেখলাম এই যে বাটনের হায়ারার্কি যদি দেখেন এই যে নোড থেকে কন্ট্রোল লেভেল বাটন বেস বাটন তাহলে বাটন ইজ এ নোড এটা আমরা বলতেই পারি সো ইউ ক্যান কাস্ট বাটন টু এ নোড অ্যান্ড কল দ্য গেট সিন মেথড এখন এখানে দেখেন আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি কি হবে সামথিং উইল হ্যাপেন তাহলে দেয়ার ইজ এ হ্যান্ডলার মেথড এবং এই হ্যান্ডলার মেথডের যে ইভেন্ট মাউস ক্লিক ইন আওয়ার কেস এটার সোর্স কে ইজ ইট এ বাটন করতেছেন কেন মেনু আইটেম now if it is menu item does menu item qualifies to be a node menu item is a menu bar এটা কি বলা যাবে menu bar is a node so menu item is not a menu bar it's not even menu it's exists inside the menu as an array list observable list handle array list of menu items আবার সেরকম প্রত্যেকটা মেনুর মধ্যে অ্যারে লিস্ট অফ মেনু আইটেমস আবার মেনু বারের মধ্যে অ্যারে লিস্ট অফ মেনু তাহলে এখানে হ্যাজ এ রিলেশন ইজ এ রিলেশন হচ্ছে না সো মেনু বার ডাজ নট কোয়ালিফাইজ টু বি এ নোড কাজে আপনার সোর্স যদি বাটন হয় ইটস ফাইন হুইচ ওয়াজ দ্য কেস হিয়ার কিন্তু আপনার সোর্স যদি এই যে গেট সোর্স যদি সরি এখানে গেট সোর্স যদি আপনার মেনু আইটেম দেয় তাহলে কিন্তু এইখানে আর কাজ করবে না এক্সেপশন হয়ে যাবে তখন আপনি কি করবেন দ্যাট ইজ দ্য কশন দ্যাট ইউ নিড টু কিপ ইন মাইন্ড তাহলে তখন কি করবেন তখন আপনার যেটা লাগবে যে ইউ নিড কারণ আমি যদি এটাকে বলি যে if the source is a menu item not button okay so if the source of the event এখানে আমি নাম দিয়েছি the event is a menu item okay instead of button then we cannot make it a client for getSyn method তাহলে কি করতে হবে then we can't use that menu item
as the client for gets seen method. Okay, does not qualify to be not. তাহলে কি করতে হবে? In that case, we need an fx id for the container or container okay, of that menu item, of that source, whatever is the source, till that container, that fx id qualifies to be a node. Okay, till that fx id qualifies to be a node. তাইলে আমাদের এটা যদি মেনু আইটেম হয়, কার এফএক্স আইডি লাগবে বলেন? মেনু বার, নট ইভেন মেনু। এই মেনু, যে মেনু বারের মেনুর ভেতরে এই মেনু আইটেমটা আছে, সেই মেনু বারের এফএক্স আইডির সিন তো ওই মেনু বারেরও সিন। মেনু আইটেমটা যে মেনুতে আছে আর সেই মেনুটা যে মেনু বারে আছে, সেই মেনু বারের সিন পেলেই তো আমার হয়। All I need, what is the scene? তাই না? তাহলে আমাদের এখানে কি লাগবে? Here we need an fx id of the menu bar. Good. তখন আপনি কি করবেন? ওই মেনু বারটাকে তখন আপনি এই যে বা বাটনেরও যদি এফএক্স আইডি থাকতো তাহলেও আপনার গেট সোর্স করা লাগতো না, সরাসরি বাটনকেই আপনি নোড হিসাবে ইউজ করতে পারতেন। মেনু আইটেমের ক্ষেত্রে সেটা পারবেন না, তো তখন আপনাকে মেনু বার এফএক্স আইডি ইউজ করতে হবে। তাহলে আপনি ওই মেনু বারের অন অ্যাকশনে গিয়ে আপনাকে এই মেনু বারটা, এই মেনু আইটেমটা যে মেনু বারে আছে সেই মেনু বারের এফএক্স আইডিকে নোড হিসাবে ইউজ করবেন। তো তাহলে আপনি তখন এখানে কি করবেন? তখন এখানে করবেন যে ধরেন ড্যাশবোর্ড মেনু বার, দিস ইজ দ্য এফএক্স আইডি ডট গেটস। তখন আপনার আসলে ইভেন্টের দরকার নাই, এই ইভেন্ট আপনাকে ট্রেসও করতে হবে না, অর্থাৎ আপনার এই অন অ্যাকশনের যে প্যারামিটার ইভেন্ট সেটা তখন লাগবে না। তাহলে আপনি বাটন থাকলে কি বাটনের এফএক্স আইডি ইউজ করবেন নাকি অন অ্যাকশনের গেট সোর্স ইউজ করবেন, ইভেন্টের গেট সোর্স ইউজ করবেন? ডিপেন্ডস। আপনার বাটনে যদি এফএক্স আইডি থাকে আপনি ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারেন। বাটনে যদি এফএক্স আইডি না দেন, যে বাটনকে মডিফাই করার কোনো ইন্টেনশন আপনার নাই, তখন আপনি ইভেন্টের গেট সোর্স হিসেবেও বাটনটা পেতে পারেন। ওকে, তাহলে আজকে আমরা আমাদের সিন সুইচিংটা কমপ্লিট করলাম, টোটালি all kind of possibilities. Now we excluded lot of things, like if you want to have a webcam, তাহলে আপনি এখানে বা ড্র করতে চাইলে ক্যানভাস আনতে পারেন, হ্যাঁ, many different things আনতেই পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে আমাদের we are operating on a very tight schedule, ওকে? তো কাজে এখানে আপনার এক্সট্রা কিছু করতে চাইলে সেটা আপনি সেমিস্টার ব্রেকে ইউ ক্যান কাম উইথ আইডিয়াস, উই ক্যান ডিসকাস, তখন আপনি করতে পারেন। দ্যাট ইজ দ্য টাইম টু অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ। কিন্তু এখন ওইসব করতে গিয়ে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, কারণ আপনার মার্কস যা পাওয়ার স্ট্র্যাটেজিক, আপনি অল্প পরিশ্রমেই ভালো মার্ক তুলতে পারবেন। তাইলে আপনি এখন ওভারকিল করতে গেলে কি হবে? ইউ হ্যাভ 3 more কোর্স, ওগুলো এফেক্ট হতে পারে। আর এটাও তো একটা আপনার প্র্যাকটিস ইনসেন্টিভ কোর্স, হ্যাঁ, আপনাকে এখানে কিন্তু যথেষ্ট সময় দিতে হয়। তাহলে এই কোডিং প্র্যাকটিসগুলো করবেন, আপনি ক্লাস ডায়াগ্রামটা আপনার লজিক্যালি এখন আপনি জিনিসগুলো বোঝেন, এগুলো আপনার ওয়ার্কফ্লো ঠিকঠাক করা, ইট টেকস টাইম। তাহলে এখন আপনি বেয়ার মিনিমাম যতটুকু করলে আপনার ম্যাক্সিমাইজ করতে পারেন মার্কস, দ্যাট শুড বি দ্য ফোকাস ফর নেক্সট 3 উইকস।
তাহলে এখন আপনি ফ্যান্সি কিছু করতেই যায় না। হ্যাঁ, ফাইল হ্যান্ডলিং এর সময় আরেকটা জিনিস আমরা দেখবো, ফাইল চুজার, যে আপনি ফাইলের নামটা কিভাবে দিবেন, টেক্সট ফিল্ডে দিবেন, ইটস নট এ গুড থিং, ফাইল চুজার ইউজ করতে হয়। তো সেটা আমরা দেখবো ফাইল হ্যান্ডলিং যখন করব, তখন আমরা দেখবো যে ক্লিক করলে একটা ফাইল চুজার চলে আসবে, ওখানে আমরা ব্রাউজ করে ফাইল সিলেক্ট করতে পারি, যেভাবে আমরা অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনে করে থাকি। তো তাহলে আমাদের নেক্সট উইকে আপনারা 2 তারিখে কুইজ 2টা দিয়ে দেন, আর 9 তারিখ বা 11 তারিখে কুইজ 3টা দিয়ে দেন, ঠিক আছে? তার হ্যাঁ, বেস 2 কাউন্ট হবে, রাইট। একটা খারাপ হলেও সমস্যা নাই, বাকি 2টা যদি আপনি ভালো করেন তাহলে কুইজে আপনি হাই মার্ক তুলতেই পারেন। তো কুইজ 1-এ বোধহয় 5 ছিল আপনার, ইফ আই এম নট রং। কত ছিল? 5 ছিল? কারণ আমি তো মার্ক পাবলিশ করে দিছি বহু আগে, পরের দিনই, 1 দিন না 2 দিন পরেই পাবলিশ করে দিছি, ক্লাসরুমে আছে, দেখেন। ওকে, তো তাহলে এটা মাথায় রাখেন যে আমরা এই উইকে ফাইল হ্যান্ডলিংটা আমরা একটু কভার করতে চাই, কারণ না হলে আপনি ইমপ্লিমেন্টেশনে যখন যাবেন আপনাকে তো অ্যাকচুয়ালি অবজেক্টগুলো স্টোর করতে হবে। তো আমাদের নেক্সট ক্লাসে 2টা সেশন আছে আপনাদের সাথে, তাহলে 2টা সেশনে আমরা ট্রাই করব ফাইল হ্যান্ডলিং এর একটা থরো, 100% যদি নাও হয়, একটা ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স এবং কনসেপ্ট যাতে আমরা নিয়ে বাসায় গিয়ে ইউ ক্যান স্টার্ট প্র্যাকটিসিং ফাইল হ্যান্ডলিং। আপনার প্রজেক্টের ফাইল হয়তো ক্রিয়েট করবেন না, বাট প্র্যাকটিস শুরু করে দিতে পারবেন। ওকে, তাহলে আর 10 মিনিট কি করা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, এখানে আমাকে এখন দেখতে হবে, আমি কিন্তু বলি নাই যে আপনি প্লেজারাইজ করেছেন, আমি বলেছি যে ইউ আর অন দ্য আন্ডার সাসপিশন, কারণ আপনার কোড সেগমেন্টে কিছু জিনিস পাওয়া গেছে যেটা আই নেভার টট, অথবা সেটা পড়ালেও পরে পড়ানো হয়েছে আফটার মিড টার্ম, তাহলে ওগুলো ওখানে আসলো কেন? তো সেটার একটা জাস্টিফিকেশন লাগবে। হ্যাঁ, জাস্টিফিকেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, মানে ইউ হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট ইউ নো দ্যাট। তো এই জন্য আমাকে এখন দেখতে হবে যে কারা কারা উইথড্র করলো, এই লিস্টটা এখন আমাকে বানাতে হবে, কারণ ইন্ডিভিজুয়ালি আপনাকে আমার রুমে এসে বলবো এটা একটু করেন তো, এইভাবে এটা একটু দেন তো, এটা এখানে বেশ কয়েকজন আছে আপনি দেখবেন। তাহলে আমরা একটা থার্সডেতে বা কোনো একটা সময়ে আমরা ওই সবাইকে একসাথে ডেকে ওইটা করে ফেলবো। তাহলে আপনার যে ঘরগুলো ফাঁকা আছে মার্কশিটে, ওই ঘরগুলোতে আপনি জাস্টিফিকেশন দিলে আপনার কন্টেন্ট ওয়াইজ মার্ক অ্যাড হবে, কন্টেন্ট ওয়াইজ নাও হতে পারে, কন্টেন্ট যদি 0 হয় তাহলে তো 0, কিন্তু কন্টেন্ট ওয়াইজ আপনি ওখানে আপনার ইনক্রিজের অপশনটা আছে। আর যারা ডিফেন্ড করতে পারবে না তারা তো কোর্সে ফেল করবে, এটা তো কোর্স পলিসি, মানে ইফ ইট ইজ রিয়েলি প্লেজারাইজড। বাট আই ট্রাই টু বি ভিজিলেন্ট। তা আমার মনে হয় না আমার সেকশনে